السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بلیک بورڈ کی طرف دیکھیے، نوٹ بک ریڈی کیجیے، قلم بھی ریڈی کیجیے۔ آج کا نیا سبق ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ بہت دھیان دیجیے، بہت اہمیت کے ساتھ آپ کو پڑھنا ہے، دل لگا کے پڑھنا ہے۔ اور آپ سب نے اعتکاف کی نیت کر لی؟ بھول گئے؟ کیا گئے؟ بھول گئے۔ اعتکاف کی نیت کر لیجیے تو ہم اس کا ثواب بھی ملتا رہے گا۔ اور نیت کر لے کہ آج ہم جمع ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ کس کو؟ ہاں، یہ بھی نیت کر لے۔ اور آخر میں دعا بھی مانگ لے کہ اللہ ہمیں قرآن کی دولت آپ دے دیجیے، قرآن کی دولت ہمیں دے دیجیے اور ہمیں پورے دنیا کے لیے معلم بنا دیجیے۔ نہیں کرتے دعا؟ ہاں، اللہ آپ سب کو قبول فرمائے۔ بلیک بورڈ کی طرف دیکھیے، سب سے پہلا کام آپ کو کیا کرنا، وہی ایک لکیر کھینچنا ہے، ایک لکیر کھینچنا ہے۔ یہ سبق چونکہ کل ہو چکا تھا، اس لیے آج ہم اس کو اب لکیر نہیں بولیں گے، کیا بولیں گے؟ الف، الف، جلدی بولیے اور جلدی بولیے اور جلدی بولیے۔ بلیک بورڈ کی طرف دیکھیے، سیدھے طرف اوپر ایک لکیر کھینچنا، اس کو گول بنانا اور اس کو کھینچ کر الف سے ملانا۔ جلدی کیجیے، نہیں بولنا نہیں، کرنا ہے آپ کو، نہیں بولنا نہیں، آپ کو صرف لکھنا ہے۔ میں بولوں گا، میں استاذ نا، اس حرف کو ہم کھینچ کر پڑھیں گے۔ میم، میم، کھینچ کر بولیے، سب مل کر بولیے، اونچی آواز سے بولیے، میم۔ اس حرف کو ہم کھینچ کر پڑھیں گے۔ اس حرف کو ہم کیوں کھینچیں گے؟ چونکہ 27 میں ہے اور تھوڑا یا زیادہ کھینچیں گے، چونکہ اس میں ایک سے زیادہ حرف ہے۔ آ گئی بس سمجھ میں؟ میم، میم، میم۔ کون جلدی بولے؟ ہاں، اب ہوش میں آ جائیے۔ اس حرف کو جلدی پڑھنا، جلدی پڑھیں گے تو وہ غلط ہے، کھینچ کر پڑھنا۔ میم۔ اب میرے ساتھ بول رہے نہیں، میری آواز ختم ہوگی تو بولیں گے۔ میم، کھینچ کر بولیے، سب مل کر بولیے۔ بلیک بورڈ کی طرف دیکھیے، سب دیکھیں گے بلیک بورڈ کی طرف۔ میم لکھنے کا ایک دوسرا طریقہ یہ بھی ہے، اس طرح بھی آپ لوگ بنائیے، لکھیے، اس طرح بھی لکھیے۔ میم لکھنے کا یہ دوسرا طریقہ ہے۔ میم، میم، کھینچ کر بولیے، سب مل کر بولیے، میم، میم۔ اب ہمیں لکھنا بھی ہے، پڑھنا بھی ہے۔ میں کیسے لکھ رہا ہوں پڑھ، اسی طرح سیدھے طرف سے میم۔ اب لوگ بھی لکھیے اور پڑھیے، ایک لائن لکھیے اور پڑھیے، میم، میم۔ لکھیے اور پڑھیے، آواز چاہیے، لکھنا پڑھنا ساتھ ساتھ۔ اچھی بات ہے۔ بلیک بورڈ کی طرف دیکھیے، اب ہم آگے چلیں گے۔ پھر آپ کو ایک الف لکھنا اور نیچے سے اس کو گول بنانا، بولنا کچھ نہیں، جب میں بولوں گا تو بولیں گے، صرف آپ کو بنانا ہے۔
इस हरफ को हम खींच कर पढ़ेंगे। आपको क्या लगता है, थोड़ा या ज्यादा? बस जितना सवाल बस उतना ही जवाब। लाम। अब मेरे पहले बोल रहे हैं, नहीं बोलना, मैं खत्म करूंगा तो बोलेंगे। लाम। खींच कर बोलिए, सब मिलकर बोलिए। लाम। खींच कर बोलिए, सब मिलकर बोलिए। लाम। लाम। नहीं, आप बोलेंगे गलत, ऐसा बोलना है आपको, ताकि आपको पता चले हमें कि कितने लोगों को समझ में आया कि ये गलत है। 3 लोग नहीं बोलेंगे, जब मैं सही बोलूंगा मेरे साथ बोलेंगे, जो ही मैं गलत करूंगा सब बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अब ये नहीं सोचना कि उस्ताद को कैसे गलत बोलूं, मैं उस्ताद को कहाँ बोल रहा हूँ, पढ़ने को गलत बोला, इसलिए इसका वो ना करे तकल्लुफ। बोलेंगे, क्या बोलेंगे? गलत। लाम। खींच कर बोलिए, सब मिलकर बोलिए। लाम। उसी तरह आपको एक लाइन लिखना है और पढ़ना है, लिखिए और पढ़िए। लाम। लाम। हाँ, लिखिए और पढ़िए, लिखिए, मेरे साथ नहीं, आप लोग लिखते रहे। ब्लैक बोर्ड की तरफ देखिए, बिल्कुल उसी तरह एक अलिफ बनाएंगे, फिर उसको लंबा करके थोड़ा, और एक आड़ी लकीर, फिर गोल, इस तरह बनाइए। जल्दी बनाइए, बोलना नहीं, सिर्फ बनाना है। इस हरफ को जल्दी या खींचना। अपने शुरू कर जाओ जी। नहीं, मैं आपसे खींचने की नहीं बोला, मैं पूछा कि इसको जल्दी या खींचना। क्यों? ऐसी बात कीजिए मुझसे, थोड़ा या ज्यादा? चूंकि एक से ज्यादा हर्फ, चूंकि आपको सिखाना भी है। काफ। काफ। खींच कर बोलिए, सब मिलकर बोलिए। काफ। काफ। खींच कर बोलिए, सब मिलकर बोलिए। काफ। काफ। अब हम करेंगे साफ। कहाँ से गलत? अरे हमने साफ किया भाई, लेकिन आप नहीं कर सकते, इसीलिए नहीं बोला। और ना मैं कहता कि कीजिए साफ, मैं करूँगा साफ। अब आपको जवाब देना है, कल तो हमने अलिफ सीखी और आज कुल कितने हो गए? आज, कल तो हमने आपको अलिफ सिखाया, कल का अलिफ लीजिए और आज का मीम। आज का बोला मीम लाम, तो आज का 3, कल का 1, कुल। अब हम क्या करेंगे, उन चारों को लिखेंगे एक लाइन में। आप भी लिखेंगे जिस तरह मैं लिख रहा हूं, देखिए, और इस तरह आप भी लिखिए। अब सबने लिखे
कितने हरूफ लिखे? अब हम इसका मश्क करेंगे। 5 नहीं 4 है, एक देखने में 2 है, हम 4 ही बोलेंगे। अब ब्लैक बोर्ड की तरफ देखिए और एक बात याद रखना कि अलिफ को तो हम जल्दी पढ़ेंगे और बाकी को हम, बस इसको याद रखना। बोलिए, जल्दी बोलिए और जल्दी बोलिए, बोलिए, खींच कर बोलिए, सब मिलकर बोलिए, बोलिए, खींच कर बोलिए, सब मिलकर बोलिए, बोलिए, खींच कर बोलिए, सब मिलकर बोलिए, बोलिए, कहाँ मीम है, कहाँ लाम है, कजी कहाँ काफ है। यानी एक जिम्मेदारी है बोल के छुट्टी कर देने का। अरे भाई मैं जिस पर उंगली रखूंगा उसी को बोलना। आ रही बात समझ में? हाँ, उंगली को देखिए, बोलिए, मौलाना को जरा हिंदी में समझा दीजिए। मैं एक साथ नहीं बोला, मैं उंगली रखूंगा तो बोलना, बस। चल, बाद में भी नहीं बोलना, 2 बार भी नहीं बोलना, बस उंगली रखूंगा एक बार। नहीं कोई बात नहीं, ये समझने में 1-2 दिन लगता है, फिर तो हम उस्ताद बनेंगे इंशाअल्लाह। चलिए, पूरा अलिफ बोलने को तैयार है। हमारे यहाँ जोश नहीं है, होश में चलेंगे इंशाल्लाह। बोलिए अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम ये 4 हुरूफ सीखे, आसान हो गए। आज का जो सबसे अहम पहलू है, जो सबक है, बस उसको आप समझ ले, आपको यूँ लगेंगे हमने कुरान सीख लिया। वो क्या है? जिनको कुरान तिलावत करना आता है वो तो मस्जिदों में तिलावत करते हैं, हम यूँ देखते हैं। और क्या देखते हैं? वो कुरान पाक के सफ़ात में हम क्या देखते? बोलते ना, क्या देखते? जलेबी देखते। क्या देखते हैं? जलेबी। और हम परेशान हो जाते हैं, भाई ये हम कैसे पढ़ेंगे कि क्या हुआ कि वहां एक हरफ को 2 से दूसरे को, तीसरे को, एक हरफ को दूसरे से मिलाया गया और आप उसको क्या बोले? वो जलेबी नहीं है। आप कहते कि मौलाना ये कुरान में तो पेच ही पेच है। मैं कहता वो पेच नहीं है, पेच तो असल जलेबी ही में है, कुरान में कोई पेच। लेकिन हमें लगता क्यों है, ये एक बात है। मैं आपको समझाऊं कि वो पेच क्यों लगता है। चूंकि हमें एक उसूल मालूम है। उसूल क्या है? एक आदमी आपके सामने में से गुजरा, आपने उस आदमी का सब कुछ देखे मगर चेहरा नहीं देखे। जरा मुझे बताइए ना, कौन गया? नहीं बता सकते। और एक आदमी का आपने कुछ नहीं देखा मगर चेहरा देख लिया, बताएंगे ना कौन गया? अब्दुल्ला गया। यानी एक आदमी को पहचानने के लिए उसका चेहरा, अब वो चेहरा अगर हम समझ गए, अगर वो बंदा खड़ा है तो भी बोलेंगे अब्दुल्ला है, अगर बैठा है अब्दुल रहमान है तो भी अब्दुल्ला है, अगर लेटा है और भाग रहा है, समझ लीजिए। अगर हम अरबी जबान
کہ جو حروف ہے ان کی چہرہ اگر پہچان لیں گے الگ ہے تو بھی ہم بتائیں گے جلیبی ہے. تو کرنا کیا ہے یہ دیکھیے, اس میم کو ہم نے یہاں سے مٹایا, اس کو ذرا غور کیجئے, اس کو چھوڑ دیجئے. یہ جو گول حصہ ہے نا وہ میم کا اصل ہے. یہاں سے ہم نے یوں مٹایا, یہ جو رائٹ سائڈ والا یہ لام کا اصل مطلب چہرہ ہے, اور اوپر کا جو پیچ ہے نا یہ نہیں, یہ نہیں, یہ اصل ہے. اب ہم کیا کرتے ہیں ذرا غور کیجئے, اب ہم کیا کرتے ہیں کہ اصل کو ہم نیچے اتاریں گے اور ہم آپ سے پوچھیں گے کہ یہ کیا ہے. میم کا چہرہ مطلب میم ہی تو ہے. اچھی بات. اب آپ کو مجھے بتانا ہے کہ یہ کیا ہے, لام ہے. اب آپ کو مجھے بتانا ہے کہ یہ کیا ہے, کاف. اب ان دونوں میں فرق کیا ہے, یہ میم کا مکمل صورت ہے اور یہ میم کا اصل ہے. یہ لام کا مکمل اور یہ لام کا اصل ہے. یہ کاف کا مکمل اور یہ کاف کا اصل ہے. اب سمجھ لیجئے, آپ نے کیا بتایا کہ وہ میم ہے, اور وہ پہلے ہی سے آپ کو پتا تھا کہ یہ الف ہے, اور وہ سب بولیں گے اور یہ اور وہ اور یہ دونوں کو ہم نے ملا دیا تو کیا بن گیا؟ ماں تو گھر میں ہے. کیا بنا؟ میم الف میم الف میم الف. یہ کیا ہے؟ اب کیا بنا؟ لام الف. اور آپ کو جاننا چاہیے کہ یہ بھی لام الف, آپ کو جاننا چاہیے کہ یہ بھی لام الف. لام الف لکھنے کا 3 طریقہ ہے, اور آگے یہ کیا ہے, اور یہ کون کیا بن گیا؟ کاف الف کاف الف. اب میرے ساتھ بولیں گے یہ کیا ہے, اور یہ کیا ہے, اور یہ بھی اور یہ کاف الف. اب ہم نے ہر حرف کو الف کے ساتھ ملایا. اب وہ کیا جلیبی لگ رہا ہے؟ آسان ہو گیا نا. اسی طریقے سے ذرا دھیان دیجئے, اسی طریقے سے ہم ہر ایک کو دھیان دیجئے. یہ کیا ہے؟ اب کیا بنا؟ میم واو میم واو. یہ کیا ہے؟ اب کیا بنا؟ لام واو لام واو. اب ذرا غور کیجئے, یہ کیا ہے؟ اب کیا بنا؟ لام واو. یہ تو 2 بار ہو گیا, یہ کاف کیوں نہیں آیا؟ ہم کاف کو بلائیں گے نا, ذرا دھیان دیجئے, ہم اسی کو کاف بنائیں گے. ذرا دھیان دیجئے, یہ کاف کا اصل ہے نا. تھوڑی دیر کے لیے ہم اس کو مٹا دیتے ہیں تو بھی یہ, اس کاف کو ہم 2 ٹکڑے بنائیں گے. ایک اوپر کا دیکھ رہے لمبا, ایک نیچے کا دیکھ رہے گول. ہمیں اوپر کا وہ لمبا, وہ کس کا ٹکڑا؟ کافی کا ٹکڑا. مطلب یہ بھی کاف ہے, اس ٹکڑے کو ہم لگائیں گے لام کے ساتھ تو بن جائے گا کاف واو. اب 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 تو ہم نے ان کو کس سے ملایا؟ واو کے ساتھ. کس کے ساتھ ملایا؟ اب ذرا غور کیجیے, یہ کیا ہے, اور یہ میم یا میم یا. یہ کیا ہے؟ اب کیا بنا؟ لام یا. اور یہ کاف یا. تو ہم نے کیا کیا؟ الگ الگ حرفوں کو کبھی الف کے ساتھ, کبھی واو کے ساتھ, کبھی
याद रखेंगे ना, याद रखेंगे ना। चलिए आज का एक बहुत अहम सबक आ रहा है। जैसे कि कल मैं आपको बताया था कि ज़बर के माना क्या बताया था, ध्यान दीजिए। कल मैं आपको बताया था कि ज़बर के माना तो ठीक है, वही ज़बर अगर मैं खड़ा कर दूं तो फिर वो बनेगा, उसकी आवाज़ आएगी आ। अगर एक ज़बर है तो हम पढ़ेंगे तो आ, और दूसरा ज़बर आए तो वो ज़बर नहीं, वो न है, तो पढ़ेंगे अन। अब गौर कीजिए, नीचे देखिए, नीचे देखिए, हमज़ा ज़बर आ, हमज़ा ज़बर आ, हमज़ा ज़बर आ, हमज़ा खड़ा ज़बर आ, हमज़ा खड़ा ज़बर आ, हमज़ा ज़बर आ, हमज़ा दो ज़बर अन। बस सिर्फ न की आवाज़ मिक्स करना, बस कुछ नहीं। हमज़ा ज़बर आ, हमज़ा खड़ा ज़बर आ, हमज़ा दो ज़बर अन। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। अगर ज़ेर हो जाए, क्या हो जाए, ज़ेर, तो ज़ेर की आवाज़ में आपको क्या बताया था, ई। और अगर वही ज़ेर अगर खड़ी हो जाए तो हम क्या पढ़ेंगे, ज़रा बोलिए। हाँ ध्यान दीजिए, ई आई बस समझ में। और वही ज़ेर अगर डबल हो जाए तो हम क्या पढ़ेंगे, पढ़ेंगे इन। ध्यान दीजिए, हमज़ा ज़ेर ई, फिर बोलिए हमज़ा खड़ी ज़ेर ई, हमज़ा ज़ेर ई, और दूसरा ज़ेर देंगे तो हो जाएगा इन, क्योंकि वो दूसरा ज़ेर नहीं है, वो न है। मैं आपको समझाया था, जिस तरीके से हम इंग्लिश में नाम लिखते हैं और नाम के शुरू में हम एमडी लिखते, क्या लिखते, क्या लिखते, एमडी, क्या लिखते, क्या लिखते, क्या लिखते, और क्या पढ़ते, मोहम्मद। इसी तरह हम बोलेंगे दो ज़बर, लेकिन पढ़ेंगे एक ज़बर एक न पढ़ेंगे। हमज़ा ज़ेर ई, हमज़ा खड़ी ज़ेर ई, हमज़ा दो ज़ेर इन, हमज़ा दो ज़ेर इन। बिल्कुल उसी तरह अगर पेश हो तो हम पढ़ेंगे उ, हमज़ा पेश उ। और अगर उल्टा पेश है तो पढ़ेंगे ऊ, हमज़ा उल्टा पेश ऊ। और अगर एक पेश है तो पढ़ेंगे उ, दूसरा पेश आ जाए तो पढ़ेंगे उन। ध्यान दीजिए, हमज़ा पेश उ, हमज़ा पेश उ, हमज़ा उल्टा पेश उ, हमज़ा दो पेश उन। इसको हम खूब मश्क करेंगे ना इंशाअल्लाह।